బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం మనం. బీఆర్ఎస్ నేత మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ పై కేసు నమోదైంది. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ తన సోదరి కవిత అరెస్టు నేపథ్యంలో ఈడీ అధికారులతో వాగ్వాదానికి దిగడంతో పోలీసులకు ఈడీ ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో బంజారాహిల్స్ పోలీసులు కేటీఆర్ పై కేసు నమోదు చేశారు. That she has no transit warrant, she cannot produce before a magistrate, but she wants to make a case. Listen, you have given an undertaking in Supreme Court, and now you're violating it. You are in serious trouble. You're in serious trouble. You have the legal remedy always available. I'm telling you, you have come here on a Friday. How many? Abhishek, please record. How have they entered? Ask Yes, these questions. correct. Madam Banupriya Meena says, door is open. We have record. Yes, we have. Madam Banupriya Meena says, search is over and arrest warrant is produced, and now she says, hold on, and now she says we can't come in. Family cannot come in, and she also says that she has no transit warrant, she cannot produce before a magistrate, but she wants to make a case. Listen, you have given an undertaking in Supreme Court, and now you're violating it. You are in serious trouble. You're in serious trouble. You have the legal remedy always available. I'm telling you, you have come here on a Friday. How many? Abhishek, please record. How have they entered? Ask Yes, these questions. correct. Madam Banupriya Meena says, door is open. We have record. Yes, we have. Madam Banupriya Meena says, search is over and arrest warrant is produced, and now she says, hold on, and now she says we can't come in. Family cannot come in, and she also says that she has no transit warrant, she cannot produce before a magistrate, but she wants to make a case. Listen, you have given an undertaking in Supreme Court, and now you're violating it. You are in serious trouble. You're in serious trouble. You have the legal remedy always available. I'm telling you, you have come here on a Friday. How many? Abhishek, please. బీఆర్ఎస్ నేత మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ పై కేసు నమోదైంది. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ తన సోదరి కవిత అరెస్టు నేపథ్యంలో ఈడీ అధికారులతో వాగ్వాదానికి దిగడంతో పోలీసులకు ఈడీ ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో బంజారాహిల్స్ పోలీసులు కేటీఆర్ పై కేసు నమోదు చేశారు. Arrest warrant is produced, and now she says, hold on, and now she says we can't come in. Family cannot come in, and she also says that she has no transit warrant, she cannot produce before a magistrate, but she wants to make a case. Listen, you have given an undertaking in Supreme Court, and now you're violating it. You are in serious trouble. ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవితను ఈడీ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. బంజారాహిల్స్ లోని కవిత ఇంటికి వెళ్లిన ఈడీ అధికారులు నాటకీయ పరిణామాల మధ్య ఆమెను అరెస్ట్ చేశారు. దాదాపుగా 6 గంటల పాటు ఈడీ అధికారులు కవితను విచారించారు. విచారణ సమయంలో 4 ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కవిత అరెస్టు సమయంలో అక్కడికి చేరుకున్న కేటీఆర్, హరీష్ రావు అధికారులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా మహిళా నేతను ఎలా అరెస్ట్ చేస్తారని ప్రశ్నించారు. కవిత అరెస్టును నిరసిస్తూ బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు ఆందోళనలకు దిగారు. ఎవ్వరు ఆపరు, మీరు ఫ్రీగా తీసుకోపోండి, నో ఇష్యూ ఎట్ ఆల్. ఎవ్వరు ఆపరు. चलो 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 అన్న తీయమంటారు ఈడీ అధికారులు సోదాలు చేస్తున్నప్పుడు కవిత ఆమె భర్త అనిల్ ఇంట్లోనే ఉన్నారు. అధికారులు వారి ఫోన్లతో పాటు అక్కడ పనిచేస్తున్న వారి ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణం కేసులో ఈడీ ఇప్పటికే కవితను 3 సార్లు విచారించింది. సిబిఐ కూడా ఛార్జిషీట్లో ఆమె పేరును చేర్చింది.
ఏసీపీ గారు there is a safe passage, we are trying for it. మీరు తీసుకోపోరు ఫ్రీగా ఎవ్వరు ఆపరు, మీరు ఫ్రీగా తీసుకోపోండి, నో ఇష్యూ ఎట్ ఆల్. ఎవ్వరు ఆపరు. గాడి హై మొదట 2023 మార్చి 8న ఈడీ అధికారులు కవితకు నోటీసులు జారీ చేశారు. ఢిల్లీలోని ఈడీ ఆఫీసులో విచారణకు హాజరు కావాలని ఆదేశించారు. ఇదే కేసులో 2022 డిసెంబర్ 11న కవితను సిబిఐ విచారించింది. 160 సిఆర్పిసి కింద నోటీసులు ఇచ్చి ప్రశ్నించారు. సిబిఐ కేసు ఆధారంగా ఈడీ దర్యాప్తు చేసింది. స్కామ్ లో జరిగిన మనీ లాండరింగ్ పై కూడా ఆరా తీసింది. अरे चलो यार, हो गया, चलो यार, साइड हो जाओ, चलो కవిత అభివాదం చేస్తూ లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నారు గేట్ నెంబర్ 4 నుండి. సో కవితతో పాటు అధికారులు కవిత భర్త అని మాత్రమే లోపలికి వెళ్తున్నారు. సో సిఆర్పిఎఫ్ పలకాల వాళ్ళు లోపలికి. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్న అరుణ్ రామచంద్ర పిళ్ళైని 29 సార్లు ఈడీ విచారించింది. 17 పేజీల రిమాండ్ రిపోర్ట్ ఫైల్ చేసింది. లిక్కర్ స్కామ్ లో అరుణ్ పిళ్ళై ఎమ్మెల్సీ కవితకు బినామీగా వ్యవహరించినట్లు తెలిపింది. ఇండో స్పిరిట్స్ డిస్టిలరీస్ లో కవిత తరపున అరుణ్ రామచంద్ర పిళ్ళై పెట్టుబడులు పెట్టినట్లు వివరించింది. అరుణ్ పిళ్ళై చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ గోరెంట్ల బుచ్చిబాబు స్టేట్మెంట్స్ ఆధారంగా కవితకు నోటీసులు ఇష్యూ చేసింది. రెండు 2021-2022 లిక్కర్ పాలసీలో స్కామ్ జరిగినట్లు ఢిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఫిర్యాదుతో గతేడాది ఆగస్టు 17న సిబిఐ ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేసింది. ఢిల్లీ డిప్యూటీ సీఎం మనీష్ సిసోడియాతో పాటు మరో 16 మందిని నిందితులుగా చేర్చింది. ఇందులో హైదరాబాద్కు చెందిన అరుణ్ రామచంద్ర పిళ్ళైని 14వ నిందితుడిగా పేర్కొంది. ఇండో స్పిరిట్స్ ఎండీ సమీర్ మహేంద్రతో కలిసి అరుణ్ రామచంద్ర పిళ్ళై లిక్కర్ పాలసీ మార్పుకు కుట్ర చేసినట్లు గుర్తించింది. ఈ క్రమంలో విజయ్ నాయర్, సమీర్ మహేంద్ర, దినేష్ అరోడా, అరుణ్ రామచంద్ర పిళ్ళై ఇచ్చిన వాంగ్మూలం, ఛార్జ్ షీట్స్ ఆధారంగా కవితకు నోటీసులు జారీ చేసి అరెస్ట్ చేసింది. ఇప్పటికే ఈ కేసులో పలువురు అరెస్ట్ అయ్యారు. బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు కవిత ఇంట్లో ఈడీ సోదాలు చేస్తున్న సమయంలో ధర్నా చేశారు. బీజేపీ ప్రధాని మోదీలకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఈడీ ముందస్తు నోటీసులు ఇవ్వకుండానే కవిత ఇంటికి వచ్చి సోదాలు చేశారని ఆరోపించారు. అయితే కవితను అరెస్ట్ చేసిన ఈడీ అధికారులు ఆమెను ఢిల్లీకి తరలించారు. खबरदार नरेंद्र मोदी, खबरदार नरेंद्र मोदी, मोदी ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ లో కవితను అరెస్ట్ చేసిన ఈడీ అధికారులు ఢిల్లీకి తరలించారు. ఈ నేపథ్యంలో కవిత సోదరుడు మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కూడా హుటాహుటిన ఢిల్లీకి వెళ్తున్నారు. కవిత అరెస్టుపై సీనియర్ న్యాయవాదులతో చర్చించనున్న ఆయన ఈ అంశంపై ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్లాలనే దానిపై సమాలోచనలు చేసే అవకాశం ఉంది. అటు తన అరెస్టుపై రేపు సుప్రీంలో కవిత పిటిషన్ దాఖలు చేయనున్నారు.
కవిత అరెస్ట్ను వ్యతిరేకిస్తూ రేపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు చేపడతామని ఆ పార్టీ నేత హరీష్ రావు ప్రకటించారు. కవిత అరెస్టు బీజేపీ కాంగ్రెస్ కుట్ర అని, అక్రమ అరెస్టుపై పిటిషన్ వేస్తామన్నారు. న్యాయపరంగా పోరాడతామని, తమకు పోరాటాలు కొత్త కాదని తెలిపారు. మా పార్టీ పుట్టిందే ఉద్యమంలో అని హరీష్ రావు స్పష్టం చేశారు. ఇలాంటి ఎన్నో కుట్రలను, అక్రమ కేసులను, అరెస్టులను ఛేదించి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించినటువంటి పార్టీ మా పార్టీ. 14 ఏళ్లు పోరాడి కానే కాదు రానే రాదన్న రాష్ట్రాన్ని సాధించినటువంటి పార్టీ మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ. అందువల్ల దీన్ని తప్పకుండా మేము ఎదుర్కొంటాం, రాజకీయంగా ఎదుర్కొంటాం, న్యాయపరంగా కూడా ఎదుర్కొంటాం. మాకు న్యాయ వ్యవస్థ మీద సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉంది. దీనిపైన న్యాయవాదులతో సంప్రదించి సుప్రీంకోర్టులో వెంటనే ఈ యొక్క అక్రమ అరెస్ట్ మీద మేము పిటిషన్ వేసి మరి లీగల్గా కూడా మేము ఫైట్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ముఖ్యంగా మీరు ఇవాళ గమనిస్తే ఈరోజు సుప్రీంకోర్టులో కేసు వచ్చింది. ఈరోజు సుప్రీంకోర్టులో కేసు వస్తే దాన్ని సుప్రీంకోర్టులో 19వ తేదీ అంటే జస్ట్ ఆఫ్టర్ 3 days పోస్ట్ అయ్యి ఉంది. ఇప్పటికే సుప్రీంకోర్టులో ఈడీఏ స్వయంగా చెప్పింది, వి విల్ నాట్ టేక్ ఎనీ కోయసివ్ స్టెప్స్ అని సుప్రీంకోర్టులో స్వయంగా ఈడీఏ చెప్పింది. ఒకవైపు దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానములో మరి చెప్పినటువంటి మాటకు విరుద్ధంగా అది ఒక మహిళను శుక్రవారం రోజు అది సాయంత్రం 6:30 తర్వాత అరెస్ట్ చేయడం అంటే ఇది ఖచ్చితంగా రాజకీయ కుట్ర. ఇది రాజకీయంగా ఎన్నికల ముందు రేపు నోటిఫికేషన్ వస్తుందంటే ఇవాళ అరెస్ట్ చేయడం అనేటువంటిది మా పార్టీని దెబ్బతీయాలని ఒక పథకం ప్రకారంగా ఒక కుట్రతో చేస్తా ఉన్నారు. 19వ తేదీ కోర్టులో జనగామ జిల్లా నిజామాబాద్లో బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు భగ్గుమన్నారు. కల్వకుంట్ల కవిత ఇంటిపై ఈడీ దాడులను తీవ్రంగా ఖండించారు. కవితను అక్రమంగా అరెస్ట్ చేశారంటూ నిరసన చేపట్టారు. పాలకుర్తి మండల కేంద్రంలోని రాజీవ్ చౌరస్తాలో బీఆర్ఎస్ మండల పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులు. ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకొని రేపు మాపు రాబోయే కోడ్ కోసం, అందులో ఆ ఎన్నికలలో జరిగే లబ్ధి కోసం ఆలోచిస్తూ గవర్నమెంట్ అంతా జాతీయ స్థాయి సంస్థలైన దర్యాప్తు సంస్థలైన ఈడీని కానీ సిబిఐని కానీ తన సొంత పార్టీ సంస్థ లెక్క వాడుకుంటూ అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతూ ప్రతి అవసరానికి వాళ్ళ ఎన్నికలకు అవసరానికి కోసం మిగతా పార్టీలను బదనాం చేయడం కోసం వాటిని వినియోగించుకుంటూ అధికార దుర్వినియోగం పడుతున్న బీజేపీ మీద మేము ప్రతి తెలంగాణ వాసిగా మేము ప్రతి తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించిన మేమందరం కూడా ప్రజలందరూ కూడా ఏకమై కూడా బీజేపీ ఏది ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా మేము ఈరోజు నిరసన వ్యక్తం చేసినాం. దీన్ని పూర్తిగా 100% మేము ఖండిస్తున్నాం దీన్ని అని చెప్పి తెలియజేస్తాం. ఈరోజు ఈడీ అధికారులు హఠావుటిన ఈరోజు ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్ చేరుకొని మన ఎమ్మెల్సీ గారిని, కవిత గారిని ఎన్నో రోజుల నుంచి ఉన్న ఈ కేసును కావాలని 2 రోజుల్లో ఎలక్షన్ కోడ్ వస్తుందన్న ఉద్దేశంతో రాజకీయ కక్షతోటి కేసీఆర్ గారి కుటుంబాన్ని ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇద్దరు కూడా ఏదో రకంగా ఎలక్షన్లు రాబోతా ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళని ఒత్తిడి చేసి ఈ క్రమంగా అరెస్టుల ద్వారా కక్ష సాధింపు చేయాలనే ఆలోచనతో వాళ్ళు ముందుకు పోతా ఉన్నారు. ఏదేమైనప్పటికీ నిజాయితీగా, నీతిగా అది సుప్రీంకోర్టులో కేసు పెండింగ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా కావాలని తప్పుడు కేసును ఈరోజు అరెస్ట్ రూపంగా తీసుకొచ్చి అత్యర్థంగా రేపు 2 రోజులైతే ఎలక్షన్ కోడ్ వస్తుందన్న ఆలోచనతో త్వరితగతన ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం ఇది మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. ఇలాంటి తప్పుడు రాజకీయ కక్షలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇలాంటి నాయకులపైన ఇలాంటి చర్యలు చేపడితే తెలంగాణ సమాజం కూడా ఎక్కడ కూడా ఒప్పుకోదు. తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా కేసీఆర్ వైపు ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా కేసీఆర్ వైపు మీద చేసే దాడులను కూడా ప్రతి ఒక్క తెలంగాణ ప్రజలు కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు. ఏది కూడా ఈ రాజకీయ కక్షలో భాగంగానే 2 నెలలు ఎంపీ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఏదో రకంగా కుట్ర చేసి ఈ ప్రభుత్వాన్ని తెలంగాణలో ఇంతకుముందున్న కేసీఆర్ గారు చేసిన విధానాలు వారి యొక్క ప్రేమానురాగాలు తెలంగాణలో వస్తాయనే ఆలోచనతో ఈరోజు కక్షాధికంగా మోడీ గారు కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2 కూడా కలిసి 2 కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న 2 కూడా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు 2 కూడా కేసీఆర్ గారిని అనగదొక్కాలనే ఆలోచనతో ఇట్లాంటి కేసులు పెడతా ఉన్నారు. వీటన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్నికలు రాబోయే
నల్గొండ జిల్లా నార్కట్పల్లి మండలం బ్రాహ్మణ వెల్లంలలో రోడ్డు విస్తరణ పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి. 4 లైన్ల రహదారిని 67 కోట్ల నిధులతో రోడ్డు విస్తరణ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి, నకిరేకల్ ఎమ్మెల్యే వేముల వీరేశం, జెడ్పీ చైర్మన్ బండ నరేందర్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. తిరుపతిని అభివృద్ధి చేసి చూపిస్తా అన్నారు తిరుపతి జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి ఆరణి శ్రీనివాసులు. రానున్నది టీడీపీ జనసేన బీజేపీ ప్రభుత్వమే అని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. కపిలేశ్వర ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. తిరుపతిలో జనసేన జెండా ఎగురవేస్తా అని ధీమా వ్యక్తం చేశారు ఆరణి శ్రీనివాసులు. వైసీపీపై ప్రజలు ఆగ్రహంతో ఉన్నారని, జగన్ కు పాలన చేత కాదని ప్రజలకు అర్థమైందన్నారు. అందరి సహకారంతో తిరుపతి ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధిస్తానన్నారు ఆరణి శ్రీనివాసులు. పాలనపై విజయం సాధించి ప్రజలను గెలిపించాలని వచ్చారు. అందులో భాగంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు నెగ్గాలంటే ఒక మెట్టు తగ్గాలి అనే ఒక ఆలోచనతో ప్రజలను, రాష్ట్రాన్ని గెలిపించడానికి, ఆంధ్ర రాష్ట్రం అభివృద్ధిలో ఉండడానికి ఆయన తగ్గి ఆయన డెసిషన్ ఏదైతే తీసుకుంటారో పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాటే వేదంగా జనసేన నాయకులు, జన సైనికులందరూ కూడా వేదంగా తీసుకుంటారు. అలాగే జేఎంసీ శ్రీనివాసులు అన్న గారు ప్రజారాజ్యం నుంచి ఉన్నారు. ఆ రోజు గెలిచి ఓడారు, ప్రజారాజ్యంలో కూడా గెలిచి ఓడారు. తర్వాత ఈరోజు జేఎంసీ అన్నని తిరుపతి ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రకటించారు. శ్రీనివాసులని అఖండ మెజార్టీతో గెలిపించడానికి జనసేన తిరుపతి నాయకులందరూ, అలాగే జిల్లాలో ఉన్న జనసేన నాయకులందరూ కూడా ఆకాంక్ష. పవన్ కళ్యాణ్ గారి మాట జనసేన నాయకులందరికీ వేదం. ఆయన ప్రకటించిన శ్రీనివాసులని తిరుపతిలో ఖచ్చితంగా అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిచే వరకు ఖచ్చితంగా జనసేన, తెలుగుదేశం, బీజేపీ నాయకులందరూ కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేసి విజయాన్ని సాధించి తీరుతాం. ఈరోజు రాష్ట్రం క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉంది. అమలాపురం ఎమ్మెల్యే టికెట్ జనసేనకే కేటాయించాలని అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో జనసేన నాయకులు నిరసన తెలిపారు. పొత్తులో భాగంగా అమలాపురం స్థానాన్ని జనసేనకే ఇవ్వాలని నినాదాలు చేశారు. ఈ విషయంలో 2 పార్టీల నాయకులు ఆలోచన చేసి సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. సీట్లన్నీ కేటాయించారు. గతంలోనే గన్నవరం టికెట్ తెలుగుదేశం అనౌన్స్ చేసింది. మొత్తం ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఉన్న సీట్లు అన్ని కేటాయించిన తర్వాత అమలాపురమే మిగిలి ఉండగా ఈ రోజు మళ్ళీ కొత్తగా ఐవీఆర్ఎస్ కాల్స్ ద్వారా సర్వే జరుపుతున్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ అమలాపురంలో పోటీ చేస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది, పలానా క్యాండిడేట్ అయితే మీకు కరెక్టా లేదా నోటాకా అని చెప్పేసి ఇవాళ రావడంతో మేమంతా కూడా ఆందోళన చెంది ఇవాళ ఇక్కడ మేమంతా కూడా మా యొక్క మనోభావాలు తెలియజేయడానికి మేమంతా ఇక్కడ సమావేశమయ్యి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నాం. అయ్యా పవన్ కళ్యాణ్ గారు, మీరు ఎన్నో సందర్భాల్లో అమలాపురం అంటే మాకు ప్రత్యేక అభిమానం ఉంది. అమలాపురంలో మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జెండా పాతాలి. 2009లో ప్రజారాజ్యం పార్టీలో మనం జెండా పాతలేకపోయాం. కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో 2024లో జెండా పాతాలి, జనసేన పార్టీ జెండా పాతాలని అనేక సందర్భాల్లో మీరు చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీ మార్పు లేకుండా చూసి మనకి ఏదైతే ముందో అనుకున్న ప్రకారం జనసేనకి కేటాయించేలాగా చేయాలని మిమ్మల్ని చేతులెత్తి వేడుకుంటూ మేమంతా కూడా కోరుకుంటున్నాం. అయ్యా జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు, మీకు మా సగౌరవంగా తల వంచి శిరస్సు వంచి మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాం. అయ్యా మాకు ఇప్పించండి, జనసేన పార్టీకి కేటాయించండి. రాష్ట్రంలో అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించి ఈ సీటు మీకు గిఫ్ట్ గా ఇస్తాం. జై జనసేన. 2 దశాబ్దాలుగా బాపట్లలో విజయానికి దూరంగా ఉన్న తెలుగుదేశం ఈసారి అక్కడ జెండా ఎగురేస్తుందా?
పొత్తులో టీడీపీ మొదటి జాబితాలోనే పేరున్న వేగేశ్వర నరేంద్ర వర్మ ఇక్కడ గెలిచి టీడీపీకి బాపట్లను కానుకగా ఇస్తారా? 2 సార్లు గెలిచి హ్యాట్రిక్ విజయం తనదేనంటున్న కోన రఘుపతికి పరిస్థితులు అనుకూలిస్తున్నాయా? వీళ్ళిద్దరూ తలపడటం ఇదే మొదటిసారి కాబట్టి ఫలితం ఎలా ఉండబోతోంది? ఎవరికి వారే ధీమాతో ఉన్న బాపట్ల నియోజకవర్గం మీద 99 టీవీ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్. వైసీపీ అధికారంలో లేనప్పుడు కూడా పార్టీకి వెన్నుదన్నుగా ఉన్న నాయకులను పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చాక పట్టించుకోకపోవడం బాపట్ల నియోజకవర్గ కార్యకర్తల్లో అసహనం పెంచుతోంది. ఎమ్మెల్యే కోన రఘుపతి ద్వితీయ శ్రేణి నాయకులకు సరైన గౌరవం ఇవ్వకుండా అవమానించారని బహిరంగంగానే తమ అసహనాన్ని వెళ్లగక్కుతున్నారు. కర్లపాలెం మండలంలో అధికార పార్టీకి చెందిన ఎంపీటీసీ తాండ్ర సాంబశివరావు తన సెగ్మెంట్లో అభివృద్ధికి నిధులు ఇవ్వకుండా ఎమ్మెల్యే అడ్డుపడుతున్నారని సర్వసభ్య సమావేశంలో కుర్చీ ఎక్కి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. కర్లపాలెం మండలం రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి చెందిన కీలక నాయకుడు జెడ్పీటీసీ వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఏకంగా టీడీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. పిట్లవారిపాలెం జెడ్పీటీసీ గోవతోటి సురేఖ విజయ్ దళిత ప్రజాప్రతినిధిని అవమానించారని, కోన రఘుపతికి ఎమ్మెల్యే సీటు కేటాయిస్తే రాజీనామాకైనా సిద్ధమని ప్రకటించారు. ఇంకో వైపు షర్మిల మీద ఎమ్మెల్యే చేసిన వ్యాఖ్యలు వైఎస్ అభిమానులను బాధించాయి. షర్మిల ఆ మాట్లాడినటువంటి మాటలు, ఆయన ఎంపీకేడ్ ఈయన ఎంపీకేడ్ అనేటువంటి మాటలు చాలా అభ్యంతరకరమైనటువంటి మాటలు. ఆమెను కాబట్టి ఊరు దాటించాం, అదే ఇంకోళ్ళ నోటి నుంచి వస్తే వేరే రకంగా ఉంటాయి. ఆ గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి. అది ఒకసారి మాత్రమే దక్కే గౌరవం. మళ్ళా ఆ ఎక్సెప్షన్స్ ఉండవు. వాటి కూడా దయచేసి ఆ సంస్కారం, ఆ కుటుంబాన్ని చూసి గౌరవంతో విని భరించమే తప్పించి చేతకాక కాదు. బాపట్ల నియోజకవర్గంలో వైసీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు ఒక్కొక్కరు పార్టీని వీడిపోతుండటంతో వైసీపీ క్యాడర్ సన్నగిల్లిందని చెప్పాలి. ఎమ్మెల్యే కోన రఘుపతిపై ఆ పార్టీ నాయకులే విమర్శలు చేస్తున్నారు. బాపట్ల లోక్సభ నియోజకవర్గ కేంద్రం కావడం వలన జిల్లా కేంద్రంగా మారినా అది కూడా తమ ఘనతగా చాటుకోవడాన్ని, తనకు ఓటు వేయకపోతే నష్టపోతారనటాన్ని ఖండిస్తున్నారు. రఘుపతికి ఎందుకు ఓటేయాలి? రఘుపతి కాదే ఎమ్మెల్యే చేశాడే, చాలా మంది చేశాడే అని అనుకోవచ్చు. రఘుపతికి ఎందుకు ఓటేయాలో చెప్తా. జిల్లా తెచ్చినటువంటి రఘుపతి, జిల్లా తీసుకొచ్చినటువంటి రఘుపతి మళ్ళా రావాలి. ఆ జిల్లా సరిగా అభివృద్ధి జరగాలి. జిల్లా పూర్తిగా నిర్మించబడాలంటే రఘుపతి మళ్ళా రావాలి. 500 పడకల హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చినటువంటి, మెడికల్ కాలేజ్ తెచ్చినటువంటి రఘుపతి ఆ ఊళ్ళో ఆ హాస్పిటల్లో మన పిల్లలకు ఉద్యోగాలు అంటే మన రఘుపతి రావాలి. ఆ హాస్పిటల్లో మంచి ఫెసిలిటీస్ వచ్చి మనం వైద్యం చేయించుకోవాలంటే అది తెలిసిన రఘుపతి రావాలి. దానికోసం రఘుపతి రావాలి. ఇంకోవైపు తెలుగుదేశం అభ్యర్థి నరేంద్ర వర్మ తన వ్యూహాలకు పదును పెడుతూ అంది వచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని ఒడిసిపట్టుకుంటున్నారు. హైదరాబాద్లో ఉద్యోగాలు చేస్తున్న బాపట్ల ఓటర్లతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి తన ఎజెండా వివరించారు. వైసీపీలో కీలకమైన నేతలను, కార్యకర్తలను సైకిల్ ఎక్కించి 2 దశాబ్దాల తర్వాత టీడీపీని గెలుపు వైపు నడిపిస్తున్నారు. చాలా కాలం కిందటే మొదలుపెట్టిన ఇంటింటి ప్రచారంలోనూ నరేంద్ర వర్మ ముందున్నారు. కూటమి అభ్యర్థిగా బరిలో ఉండడం వలన బీజేపీ, జనసేన ఓట్లు కూడా ఆయన వైపే ఉండడం కూడా కలిసి వస్తుంది. బీజేపీలో ఉన్న మాజీ ఎమ్మెల్సీ సతీష్ ఈ మధ్యనే ఎమ్మెల్యే రఘుపతిని ఓడిస్తానని సవాల్ చేయడం కూడా నరేంద్ర వర్మ విజయానికి సంకేతంగా మారుతోంది.